आज मु आसी पहुंची गोटे सुंदर गाँव। गाँटीर ना है रत्तागड़। यही गाँटी ओडिशार कटक जिले में अवस्थित। यही छोट गाँटी देखा बहुत सुंदर। गाँव लोक माने भी बहुत भल। यही गाँ रत्तागड़ रे स्कूल, गाँव क्लब घर, छोट और बड़ मंदिर एवं गाँटी पाखरे गोटे सुंदर केनाल अछि। गाँव रे विभिन्न जगार कूओ और नलकूअर व्यवस्था मध्य रही। गाँ भितर बहुत गुड़िए छोट बड़ ग्रोसरी दुकान और पूजा पाई भोगराग दुकान मध्य अछि। गाँव रे गोटे बस स्टॉप मध्य अछि। तो आसंतु देरी न करी एही गाँव रो जड़े बासिंदा ठारू एही गाँ विषय आमे किछि बेसी जानिबा को पाइबा। भाई आपन ना कौन? मो ना हूँ सुनील साहू। भल ना मो गाँ हूँ रत्तागड़। मो गाँव परिवेश हूँ एमती। मो गाँ पाखे गोटे केनालटे जाइए, पुरी केनालटे जाइए। जेहेतु मो गाँव गौरवर कथा हूँ मो गाँव रे से गाँ मुंडे किना बाबा महादेव जटेश्वर बसचंती। गाँ मुंडे मो ग्राम देवती माँ मंगला बसचंती। भाई आपण गाँव लोक संख्या केते? आमर लोक संख्या 1000-1200 भाया लोक हेबे। आमर आपण गाँव रे पानीय जल सुविधा अछि? पानीय जल बहुत सुविधा। आमर गोटे पुरी केनालटे जाइए। आमर रोड कररे गाँ कररे किना जाइए। सब सुविधा आमर गाधुआ पई, लाट्रिन दिया पई सब सुविधा। गाधंते कोठे? आपण केनाल रे गाधंते ना केते घरे? लोक लाट्रिन यूज करचंती घरे, केते लोक हरले केनाल को भी यूज करचंती। केनाल रे गाधुआर मजा किछि गोटे अलगा। खोला आकाश रे गाधेबा, खोला आकाश रे नाळे रे गोटे गाधेबार गोटे मजा गोटे अलगा लागे। सांग साथी रे मिसी गाधेबाटा गोटे अलगा मजा गोटे लागे। आपण कोन करंती आपण जीविका पई? मो जीविका हूँ मु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रे गाड़ी गोटे सिक्यूरिटी अनुसार मु रही। हाथी फाती पूरा आपण देखिया पाउथबे? हाँ, हाथी फाती आमे देखुचु। हाथी कोठी बाहरला फसल खाई गला सिपाई आमे जेहेतु गाड़ी रे जाऊ हाथी फाती पाइका लोक पब्लिक लोक जाउचंती। बांकी रोड रे लोक जीवा आसा करचंती। तांको सेफ्टी पाइका आमे सिक्यूरिटी टाइप रो ड्यूटी करू। आमे आपण गाँव रे इलेक्ट्रिसिटी सुविधा, पानी जल हम गाँव रे इलेक्ट्रिक सुविधा अछि, पानी जल सुविधा अछि, सब किछि हमर सुविधा। आ रोड आपण रोड हमर सब भलो। हमर डबल रोड गोटे हाई फाई रोड एनएच टाइप रो गोटे हिची, गोटे गाँ भीतर रोड भी हिची हमर। आ आपण को गाँव रो आपण गाँ को आपण काहे कि आपण गाँ को भल पांती? जेहेतु मो गाँ हूँ रत्तागड़, जेहेतु मो जन्म स्थान हूँ एठी। मो गाँ टा मते भारी भल लागिवो। जे कोनसी पिला माने नहंतु ना काहे कि जे कोनसी पिला होंतु ताको निज गाँ निज सुंदर। आमे एका जीवा गोटे अलगा जगह जाको आमे 5 मिनिट रहि परियानी। निज गाँ रे आसी कि ड्यूटी थाउ कि न थाउ आसी बसिले भी खुशी लागिवो। सांग साथी मिसी जीवो बहुत खुशी लागे। अच्छा, आपनकर जदि किछि किना किणी करियार थिबा आपन गाँ रे कोन माने सौदा पत्र तो किनिया को थिले दुकान पकान अछि? ग्रोसरी सौदा पे आमे गाँ रु आनी पारू। मार्केटिंग करिया गेले आमे बारंग जाऊ, नले हमर कटक को नले गोडीसाई मार्केट हमर अछि, गोडीसाई रु किनु। आपन गाँ रे लोक माने केमति सब? हम गाँ रे लोक बहुत भल लोक, व्यवहार परिचित रे हमर भल समस्त हमर। ठीक अछि भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपन साथे मिसी कि आपन माने आपन गाँ विषय रे बहुत किछि मते जण। गाँर असली सौंदर्यता थिला एहार सबुज फसल जमी। गाँर लोक माने बहुत विराट जगार फसल उत्पन्न करुथिले। आखि जुआड़े जाउथिला केवल सबुज फसल देखिबाकू पाउथिला। बाईगण, जह्नी, भेंडी, कोबी, काकुड़ी एवं आहुरी बहुत प्रकारर फसल लोक माने चाष करुथिले। लागुथिला मु जेमिति सबुज पनिपरिबार नदी रे प्रवेश करि जाइछि।
ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଚାଷ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଓ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଲାଗୁଥିଲା ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ନିଜ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଗାଁ ରତାଗଡ଼ର ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ପଢିଆରୀ। ଆପଣ ଏଇଠି ଚାଷ କରନ୍ତି ନା? ଏଇଟା ରତାଗଡ଼ ଗାଁର ଏଇ ସବୁ ଏରିଆରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଚାଷ କରନ୍ତି। ହଁ, ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଚାଷ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଚାଷରେ ଭଲ ଇନକମ ଆପଣ ହେଇଯାଉଛି, ଅମଳ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଟିକେ କହିପାରିବେ? ଆମର ଗୋଟା ଯୋଉ ଟିପି ପ୍ଲାନ ହଉଛି, ଯୋଉ ସିଡିଏ ନବ ବୋଲି ଇଏ କରୁଛି। ଆମେ ଚାଷ କରି ଚଳୁଛୁ। ଏଠି 200 ଘର ଚାଷ କରି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ସିଡିଏ ପ୍ଲାନ ଏଠି ପୁରେଇକି କହୁଛନ୍ତି ସିଡିଏ ରେ ମାନେ ପୁରେଇକି ଘର ଭର କରିବେ, ତମେ ଆଉ ଚାଷ କରିପାରିବନି। ଚାଷ ଜମିକୁ ସରକାର କହୁଛି ଆମେ ସେଠି ବିଲ୍ଡିଂ କରିବୁ, ଆପଣ ଚାଷ ଜମି ହଟେଇ ଦେବାକୁ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ। ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ, ସିଡିଏ ବି ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ମାନେ ଇଏ ଆସୁନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଟାଉନରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଚାଷ ପାଇଁ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ମାନେ କହିଲେ ଆମେ ପୁଣି ଆଗରୁ ଚାଷ କରି ଚଳୁଥିଲୁ କି ଆମେ 200 ଯୋଉ ଚାଷ କରି ଚଳୁଛୁ, କେମିତି ପୁଣି ଚଳିବୁ? ଲୋକମାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବି କେମିତି ଚଳିବେ? ସିଡିଏ ତ କରିଦେବେ ଆପଣ ଘର, ଚାଷୀ ମାନେ ସେମାନେ କେମିତି ଚଳିବେ? ଆମେ କହିଲୁ ଆମର ଯୋଉ 700 ଏକର ନଉଛନ୍ତି, ଆମେ କହିଲୁ ଆମର ଯୋଉ 200 ଏକର ଖଣ୍ଡେ 150 ଏକର ଆମେ କରୁଛୁ ଚାଷ, ସେତିକି ଛାଡିକି ତମେ ତମର ଆହୁରି 500 ଏକର ରହୁଛି, ତମେ ତା ଧୀରେ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ଚାଷ ହଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁଆଡେ ଅନେଇବେ ଚାଷ। ଅଇକା ଟାଇମରେ ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଚାଷ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଖରାଦିନେ ଚାଷ ଟିକେ କମ ହଉଛି, ଆଉ ଅଇକା ଆସିକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମର ଚାଷ ହଉନାହିଁ। ତ ଏଇଟା କଣ? ଆପଣ ଦେଖୁ ବାଇଗଣ କେତେ ଯାହା ଲାଗିଛି, ବାଇଗଣ ଯୁଆଡେ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଶସ୍ୟ ବ୍ରୋକୋଲି, ଆମର ଯୋଉ ନେଳି ଗ୍ରୀନ କୋବି କେବଳ ବାରଙ୍ଗ ଏରିଆରେ ଏଇଠି ହଉଛି। ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏରିଆକୁ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଆମେ ପ୍ରତି ଡେଲି 1500 ରୁ 1700 ମାନେ 17,000 କୋବି ପଠଉଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଉ ଏଇ ଚାଇନିଜ କ୍ୟାବେଜ ଲାଗିଛି, ନାଲି ହଳଦିଆ କୋବି, ଏରା ସବୁ ମାନେ ଅଲଗା ବିଦେଶୀ ପରିବା ବି ଲାଗୁଛି ଆମର ଏପଟେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୁଝୁନାହିଁ ମାନେ ଚାଷ ଜାଗାକୁ ସେ କହୁଛି ଘର କରିବାକୁ। ଯୋଉ ଜାଗା କଣ କମ ଜାଗାରେ ରେଟରେ। କେବେଠୁ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଆସିଛି? ଆଇଲାଣି 6 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡ ହବ। ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡ ଆଇଲାଣି। ସେ ଗହିର ଭିତର ପାଣି ପାଟ ଗୁରା ନେବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଏଗୁରା କହୁଛନ୍ତି କରିବେ ବୋଲି। ଆମର ଏପଟେ ଆଜ୍ଞା ବାଇଗଣ କିଲୋ କେତେ 70-80 ଟଙ୍କା ନା, ମାନେ ବେପାରୀ ଆମେ ଦଉଛୁ, ସେମାନେ ବିକୁଥିବେ ବୋଧେ 100 ଉପରେ। ଆମ ବାଇଗଣ ଯେ ନ ବାହାର କଲା ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଆହୁରି ଅଧିକା ରେଟ୍ ହବ ନା ନାଇଁ? ଏ ତ କେଜା ବାଇଗଣ ଲାଗିଛି ଏପଟେ ଏରିଆରେ। ବାଇଗଣ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରା ଟୋଟାଲ ଯୋଗେଇ ଦେବୁ, ମାନେ ସେ ଟାଇମ ଟା। ତ ଏଇ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତି? ସରକାରକୁ ଆମେ ଜଣାଉ ଯେ ଆମ ଚାଷ ଜାଗାଟାକୁ ଆମକୁ କେମିତି ଛାଡନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଚାଷ ନ ହଉଛି ନିଅନ୍ତୁ। ବାରଙ୍ଗ ଏରିଆଟା କେବଳ ଏଇ ରତାଗଡ଼, ନୂଆସାହି, ଚଣ୍ଡି ଏରିଆ ଚାଷ ହଉଛି, ଆଉ ସେଇ ଜାଗାଟା ହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି ଆମେ ନବୁ। ଆଉ ସିଡିଏ କହୁଛି ତମର ଚାଷ କରିବାର ଆଲାଉ ନାହିଁ, ଟାଉନ ଟୁ 20 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ନାହିଁ ତମର ଆଲାଉ। ଆମେ କହିଲୁ ନାହିଁ ତ, ଆମେ ପୁଣି କରୁଥିଲୁ, ପୁଣି ଚଳିବୁ କେମିତି? ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଚାଷ କରୁଛୁ, ଆଜ୍ଞା ଯାଇ କଣ କରିବୁ? ଆମେ କଣ ଅଲଗା କିଛି ଜାଣିଛୁ ଯେ ଯାଇ କରିବୁ? ପ୍ରାୟ 200-300 ଘର ସବୁ ଚାଷ, ପ୍ରାୟ ଚାଷ। ଆମ ଗାଁରେ ଯେମିତି ଚାକିରିଆ ନାହାନ୍ତି ନା, କି ବିଜନେସ ମ୍ୟାନ ବି ନାହାନ୍ତି, ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଚାଷ ପରିବା ନେଇକି ବିକୁଛନ୍ତି। ଆଉ କି ଜାଲ ରହିଲେ ସରକାରଙ୍କୁ, ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଭିଡିଓଟି ପହଞ୍ଚେ, ତ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ଜମି ଛଡାନ୍ତୁନି। ଚାଷୀ ମାନେ ଚାଷ କଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିପାରିବ। ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କ ଜମି ଛଡେଇ ନେବେ, ମାନେ ପନିପରିବା ରେଟ୍ ବି ବଢିବ। ବହୁତ ଦରକାର ଚାଷ, ଫଳମୂଳ ଚାଷ। ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ନହେଲେ, ଯଦି ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜମି ଛଡେଇକି, ଚାଷୀ ମାନେ ତ ଏମିତି ଗରିବ ଆମ ଦେଶରେ, ଭଲରେ ଚଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ସୁବିଧା ନ କରି ପାରୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା କରନ୍ତୁନି। ବାକି ଅନ୍ୟ ଯୋଉଠି ଜମି ଅଛି ସେଇଠି ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି, ସହରାଞ୍ଚଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ଜମି ଛଡାନ୍ତୁନି। ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସ୍ଥାନୀୟ କଲେକ୍ଟର, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ, ଯେ ୟା ଉପରେ କିଛି ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉ। ଏମିତି ଗାଁ ଭିତରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ମୁଁ ଗାଁରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ନର୍ସରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଇନଡୋର, ଆଉଟଡୋର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗଛ ଏବଂ ବହୁତ ଔଷଧୀୟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ନର୍ସରୀକୁ ଯିଏ ଦେଖାରେଖା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଣ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ। ଏଇ ନର୍ସରୀ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଖୋଲିଲାଣି? ବର୍ଷା। ଏଇ ରତାଗଡ଼ ଗାଁରେ ଏଇ ନର୍ସରୀ ଟା ବର୍ଷ ହବ ଖୋଲିଲାଣି। ହଁ। କିଏ ଏଠାର ମାଲିକଙ୍କ ନାଁ କଣ? ମାଲିକଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ଶୁଭଶ୍ରୀ ଜେନା। ମାଲିକ ମ୍ୟାଡାମ ତ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଶୁଭଶ୍ରୀ ଜେନା ଅଣ୍ଡରରେ ଏଇଟା ଚାଲିଛି। ଆଉ ବେପାର ଭାବରେ ଭଲ ଚାଲିଛି?
ବେପାର ହିଁ ଚାଲିଛି। ତ ଆପଣ ଆମକୁ ନର୍ସରୀର କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଗଛ ଆପଣ ଟିକେ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇ ପାରିବେ? ହଁ ଦେଖେଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଏରିକା ପାମ୍। କୋଉ ପାମ୍? ଏରିକା ପାମ୍ ସିଜେନିୟମ। ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଅଶୋକ ଫୁଲ। ହଉଛି ପେଣ୍ଟାସ। ଏଇଟା ହଁ ପେଣ୍ଟାସ। ଆଉ ଏଇଟା ମିନି ଟଗର। ଆଉ ଏଇଟା ଡାଇଫେନ ବାଚିଆ। କଣ ୟା ନାଁଟା? ଡାଇଫେନ ବାଚିଆ। ଡାଇଫେନ ବାଚିଆ। ଏଇଟା ହଉଛି ବନସାଇ। ବନସାଇ। ହୁଁ। ଏଇଟା ମାନେ କଣ ଔଷଧୀୟ ଗଛ? ନାଇଁ ଶୋ ଗଛ। ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଅଛି। ଏଇଟା ବୁଧ କାରକ। ଏଇଟା ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ। ଏଇଟା ହଁ ବୁଧ ଗ୍ରହ ପାଇଁ। ଏଇଟା ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ବୁଧ କାରକ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ହାଡ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ ଏଇଟା ହାଡ ଭଙ୍ଗା ଗଛ। ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ ୟା ରସ ବୋଳିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟାକୁ ବାଟିକି ବାଟିକି ୟା ରସ ଏତା କଲେ ହବ ଆଉ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗାର୍ଡେନ ତୁଜା। ହଁ ଗାର୍ଡେନ ତୁଜା ଏଇ ଗଛ ତ ୟାର ପତ୍ର ଆମେ ଛୁଆ ଦିନେ ରଖୁ। ଏଇଟା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା। ଏଇଟା ହଁ ଚମ୍ପା। ଏଇଟା ଏଠି ଫୁଲ ଆସିଛି। ଏଇଟା ସ୍ଥଳ ପଦ୍ମ। ସ୍ଥଳ ପଦ୍ମ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଲିଲି ପିସ୍ ଲିଲି। ଏଇଟା ଆମର ସ୍ନେକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ସ୍ନେକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ସ୍ନେକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନେ ନାଁଟା ନା ସାପ ଆସେ? ନାଇଁ ସାପ ଆସିବା ପାଇଁ ରଖନ୍ତି ଆଉ। ସାପ ନ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଆସିବ ଲେମ୍ବୁ। ଲେମ୍ବୁ ଗଛ। ହଁ ଲେମନ। ଏଇଟା ଗୁଆ ଗଛ। ଏପଟେ ନଡିଆ ଗଛ ଏପଟେ ଅଛି। ନଡିଆ ଗଛ ଅଛି। ଏଇଟା ନଡିଆ ଗଛ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପାମ ଟ୍ରି। ଆସିବ ଆମର ତେନ୍ତୁଳି। ଏଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଟ୍ରି। କ୍ରିସମାସ ଟ୍ରି। ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ତାଙ୍କ ପର୍ବରେ ୟୁଜ ନାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଟ୍ରି ଆଉ। ବଡ ସାଇଜ ପିଜୁଳି ଆସିବ 250 ଅଧ କିଲୋ ଲେଖା ପିଜୁଳି ଆସିବ। ଥାଇ ପିଜୁଳି। ଏଇଟା କଦଳୀ ଗଛ ହଉଛି ଆମର G9 ଗୋଟେ ଆସିବ। ବନ୍ତଳ ଗୋଟେ ଆସିବ। ଏ ଡେଙ୍ଗାଟା ହଉଛି କଞ୍ଚା ବନ୍ତଳ। ହଁ ଏଇ ଫୁଲ ଗଛ ଗୁରା କୋଉଟା? ଏଇଟା ଶୋ ଗଛ ତ। ହେଇଟା ହଉଛି ସ୍ପାଇଡର। ନାଲି କଲର ସେ ଶୋ ଗଛ ଆଉ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ହଉଛି ଚାଇନା ଡଲ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆଗ୍ଲୋନିମା। ଏଇଟା ଆଗ୍ଲୋନିମା। ଏରା ସବୁ ଶୋ ଗଛ। ଏଇଟା ଶୋ ଗଛ ଆଉ। ଆମର ଲକି ଆମ୍ବ ଯୋଉ ଦୋକାନ ମାନଙ୍କରେ ଘର ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ରହେ। ସବୁ କାଚ ବାଉଲରେ ରହେ ଲକି ଆମ୍ବ। ଏ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ହଉଛି ଜେଜେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଜେଜେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ସେଟା ଟେବୁଲ ପାମ୍। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ପିସ୍ ଲିଲି। ଏଇଠି ବଡ ପିସ୍ ଲିଲି ବି ଅଛି। ଏଇଟା ଆମର କ୍ୟାକ୍ଟସ। ଏଇଟା କ୍ୟାକ୍ଟସ। ଏଇଟା ସର୍କୁଲାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ସର୍କୁଲାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ରକ୍ତ ଖାଇ ଗଛ ମାନେ କଟିଗଲେ କଣ ହେଲେ ୟା ପତ୍ର ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଲାଗେ। ଏଇ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମଯଷ୍ଟି। ଏଇ ଗଛଟା ବ୍ରହ୍ମଯଷ୍ଟି। ଏଇଟା ହଉଛି ଅଶୋକ ଗଛ। ଏଇଟା ତ ଏଇଠି ଆରେଲିଆ ଆଉ ଯୋଉ କହିଥିଲି। ଏଇଟା ଆରେଲିଆ। ଏଇଟା ଲକି ଆମ୍ବ। ଏଇଟା ଟର୍ମିନାଲ। ଏଇଟା କଣ ଟର୍ମିନାଲ ମାନେ? ଏ ଶୋ ଗଛ ଥାକା ଥାକା ହେଇକି ବଢିବ ଆଉ। ଏଇଟା ହଉଛି ପଦ୍ମ। ଏଇଟା ପଦ୍ମ। ସେପଟେ ଅଛି କଇଁ। ଏପଟା କଇଁ। ପଦ୍ମ ଅଛି କଇଁ ଅଛି। ଏଇଟା ତ କ୍ରୋଟନ। ଏଇଟା କ୍ରୋଟନ। କାଲାଥିଆ। ଏଇଟା କାଲାଥିଆ। ଏଇଟା କାଲାଥିଆ। ଶୋ ଗଛ। ଏଇଟା ତ ଡାଇଫେନ ବାଚିଆ। ଏଇଟା ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା। ଏଇଟା ଏସବୁ ନାଁ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି? ସବୁ ଗଛର। ଏଇ ଗଛ ମାନଙ୍କର ରେଟ୍ କେତେ କଣ ଆସେ? କୋଉଟା? ଏଇ ଯୋଉ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା। ଏଇଟା 100 ଟଙ୍କା। 100 ଟଙ୍କା ଗୋଟାକ। କୋଉ ଗଛ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସେଲ ହୁଏ? ସେଲ ତ ସବୁ ଗଛ। ଏଇଟା ହଉଛି ରବର ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଏଇଥିରୁ ରବର ବାହାରିବ? ରବର ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ହଉଛି ମିନି କାମିନି ଆଉ। ଟେବୁଲ କାମିନି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଏଇଟା ହଉଛି ପେଣ୍ଟାସ। ଏଇଟା ତ ହଉଛି ପାମ ଟ୍ରି ସବୁ ଆଉ। ପାମ ଭେରାଇଟି ଆଉ। ପାମ ଟ୍ରି। ଆଉ ଏଇଟା ଫନ୍ ଟା। ହେରା ଯୋଉଟା ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ପତ୍ର ଲେଖା ଏଇଟା ଫନ୍। ଏଇଟା ଫନ୍ ଗୁରା। ଏଇଟା ଆମର ହଉଛି ତ ଟେବୁଲ ଗୋଲାପ। ଟେବୁଲ ଗୋଲାପ। କ୍ରୋଟନ। ଏପଟେ ମନ୍ଦାର ଗେଣ୍ଡୁ। ଆମର ଏଇଠି ବ୍ଲାକ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଅପରାଜିତା ଏଇଟା କାଗଜ ଫୁଲ। ଏଇଟା ହଉଛି ବଉଳ କୋଳି। ଏଇଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଏପଟେ ବାଉଁଶ। କଲର ବାଉଁଶ। ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଉଁଶ ଗଛ ଯୋଉରା ବୁଦା ଭଳିଆ। ଛୋଟ ଛୋଟ। ଏଇଟା ହଉଛି ୱାଟର ବେଗୁନିଆ।
ଏହି ଗାଁ ରତାଗଡ଼ରେ ବହୁତ ଛୋଟ ଓ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଗାଁର ବାବା ଜଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଓ ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ପାଖ ଆଖର ଲୋକମାନେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇ ଆସନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଏହି ଗାଁର ବାବା ଜଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ। ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକର ପରିବେଶକୁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଭୂତି ବହୁତ ବିଶେଷ ଥିଲା। ଆପଣ ବି ଯଦି ଏହି ଏରିଆକୁ କେବେ ଆସନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଗାଁର ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଗାଁଟି ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କେନାଲ ଥିଲା। ଯିବା ଆସିବା ସୁବିଧା ପାଇଁ କେନାଲ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବ୍ରିଜ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଗାଁର ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ ଏହି କେନାଲରେ ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି। କେନାଲଟିରେ ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ବହୁତ ପାଣି ଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଦୃଶ୍ୟ ମନକୁ ଛୁଇଁ ଯାଉଥିଲା। ଏହି କେନାଲ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପାଣିର ଦୃଶ୍ୟଟି ବହୁତ ମନୋରମା ଥିଲା। ସତରେ କିନ୍ତୁ ଏହି କେନାଲଟି ଗାଁର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦରମୟ କରୁଥିଲା। ଏହି ଗାଁ ରତାଗଡ଼ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ଅଟେ। ଏହାର ପରିବେଶ ସବୁଜ ଓ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ। ଗାଁରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଠାରୁ ଧରି ପାନୀୟ ଜଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ରହିଛି। ଗାଁଟିର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଅଟନ୍ତି। ତ ଏହି ଗାଁଟିକୁ ବୁଲି ବହୁତ ସୁଖ ଅନୁଭୂତି ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଗାଁ ବୁଲି ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁଭୂତି କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଆପଣ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଏମିତି ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଉଥିବି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଦେଖାଉଥିବି।